एवोगैड्रो मेथड, एवोगैड्रो मेथड के अंदर इज यूज्ड टू डिटरमिन द कहना रेडियस और साइज ऑफ एन एटम। यानी जे तुसी किसी एटम का साइज मेजर करना बेटा ते पुत एटम का साइज मेजर करने का एक मेथड जिहड़ा हैगा उहनूं से डिफाइन करदे कि मेरे कोल एवोगैड्रो मेथड। एवोगैड्रो मेथड का बेसिक असम्पशन की हैगी है, इहदे च असीं अज्यूम करदे कि जिहड़ा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करोगे एटम्स, ठीक है, that are always to be कहना जी lesser than that of the actual volume of the container। मतलब जे मेरे को एक कोई कंटेनर आ, इस कंटेनर का वॉल्यूम मेरे को, ठीक है, कहते जी इस कंटेनर को ऐसा जो कुछ मॉलिक्यूल या एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है ते जिन्ना को इना सारे एटम्स ने मिलके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना, जिन्ना इना एटम्स का वॉल्यूम होएगा, है ना, ते जिन्ना मेरा कंटेनर का वॉल्यूम हो, क्या ये दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल होंगे? हां जी सर। नो सर। नहीं सर, वॉल्यूम घट होएगा सर इंटरमॉलिक्यूलर जेडे मेरे मॉलिक्यूल्स ने, ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा मॉलिक्यूल्स या एटम ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना, एवोगैड्रो ने डिफाइन किया the volume occupied by the atoms is always 2/3 of the कहना जी total volume कहना जी of the given container। यानी जितना एक्चुअल वॉल्यूम आ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2/3 वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ एटम्स ऑक्यूपाई ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ according to Avogadro hypothesis, according to Avogadro hypothesis, volume occupied by atoms, volume occupied by atoms is always equal to 2/3 of the given volume। इधर लिख दो 2/3 of the given volume। ये निकल समझ लगी? यस सर। यस सर। अब इस सारी कंडीशन नु 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस वास्ते डिफाइन करन लगे कि भी जे मेरे को 1 ग्राम किसी भी मटेरियल का 1 ग्राम मेरे को गिवन हैगा ते 1 ग्राम के अंदर जिन्ने एटम्स ने, 1 ग्राम के अंदर जिन्ने एटम्स ने उन्हां दा टोटल वॉल्यूम कट लो ते दूजे पासे 1 ग्राम का जिन्ना वॉल्यूम बनदा ओदी डेंसिटी दे बेस ते ओ बेटा वॉल्यूम ले लो कितना बनदा है ना। ते इस कंडीशन च ले आके नु सब्स्टिट्यूट कर लो ते अपने को साइज ऑफ एटम जेड़ा होएगा वो सी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपा जेड़ा मास लैन लगे, लेट मास ऑफ सबस्टेंस, लेट मास ऑफ सबस्टेंस इक्वल टू 1 ग्राम। ते जे मेरे को 1 ग्राम सबस्टेंस गिवन ना एंड डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस and density of substance equal to rho, therefore total volume for 1 gram is, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम ते वॉल्यूम का बन जाता मास बाय डेंसिटी, यानी अपने को आ गया 1 ग्राम बाय डेंसिटी। ते पुत्र इनो अपन ऐसा क्षेत्र लिख दिए 1 बाय रो, ठीक है, 1 बाय रो ऊपर में यूनिट ग्राम ले रहा तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, ग्राम ना ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सो वॉल्यूम मेरा 1 बाय रो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्या पहले इतनी गल समझ लगी? यस सर। यस सर। चलो हुन दूजे पासे आ साइड अपनी बन गई, इस साइड नु डेवलप करने वास्ते आप इच कंडीशन है दिंदे कैलकुलेट करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਇਹ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਐਟਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। यस यस सर। मैं बोल रहा पुत्र आ चीज कहना चाह रहे हैं लेट m बी द मास n बी द, ये मेरे को ओदा मान लो एसएच एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास आ गया,
ठीक है, and n be the एवोगैड्रो नंबर, यानी जेड़ा मॉलिक्यूलर मास होएगा वो च नंबर ऑफ एटम जेड़े नहीं है मॉलिक्यूल जेड़े ने वो मेरे को एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ गए। देयरफॉर जे मैं 1 ग्राम का लिखना होवे ते बच्चे मेरे को कंडीशन आ n नंबर ऑफ एटम जेड़े ने, ठीक है, वो मेरे को ओना मास m ग्राम ते 1 ग्राम जैसे नंबर ऑफ एटम लिखने आप डिफाइन कर देंगे कि जे m ग्राम मास के बना ते नंबर ऑफ एटम n के बना ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ n/m ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਟਮ ਇਹਦੇ ਸਪੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਸਮਾਲ r ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਲੈਟ r be the radius of one atom, therefore volume occupied by one atom, therefore volume of one atom define कर दो तो स्फीयर का वॉल्यूम है को जेड़ा वा वो 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो आ मेरे को जो निकल के आया ये मेरे नंबर ऑफ एटम्स आया इन 1 ग्राम है ना, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜੇ ਇੰਨੇ n/m ਮੇਰੇ ਕੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਟਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. देयरफॉर आपने को ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਇਹਦੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ all atoms in 1 gram, ठीक है, 1 ग्राम ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀਗਾ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ n/m, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੋ ਗਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ 1 ਐਟਮ। क्या इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਐਟਮ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ 2/3 ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚ 1/ρ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ n/m into 4/3 pi r cube that should be equal to 2/3 of 1/ρ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਟਮ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਟਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੋ r क्यूब आ जाएगा 3 ना 3 कैंसिल हो जाना r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी मेरे को 2 into m into 1 over n into 4 pi into ρ यानी ये तो r का फार्मूला लिख लो तो मेरे को एसएच 2m over 4 pi n into ρ ਦਾ क्यूब रूट आ जाएगा। क्या इतनी गल क्लियर है? Yes, sir. ओ बच्चे इतना क्लियर है बेटा? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. वो सिंपलीफाई करना तो बात और आ न्यूमेरिकल फैक्टर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ m over 4 pi m over 2 pi n into ρ और इस सारे ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ एवोगैड्रो नंबर दी स्टैंडर्ड वैल्यू उस गिवन सब्सटेंस दी डेंसिटी पता होनी चाहिए आ वेरिएबल पुट अप कर लिए तो वी गेट द वैल्यू फॉर द रेडियस ऑफ द एटम। क्या ये मेथड क्लियर है बच्चे एवोगैड्रो? ਹਾਂਜੀ Yes, sir. Yes, sir.
ये इच किसी स्टेप का कोई डाउट तो जल्दी जल्दी बोल दूंगे बेटा। नो सर। करिए कंटिन्यू। हाँ जी सर। Yes, sir. चलो एक बच्चे मैथड जेड़ा जब भी तू क्या ओदी गल नाल ही जोड़न लगिया कैपलर मैथड जेड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਕੈਪਲਰਸ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕੈਪਲਰ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੈਪਲਰ ਥਰਡ ਲਾਅ the square of a time period mathematically ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ equal statement ਸੁਣ ਲਿਓ the square of a time period of a planet is always directly proportional to cube of the radius of the energy axis ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ ਆਪਣੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਨ ਤੋਂ ਪਲੈਨਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਥ ਗਿਵਨ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੈਨਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ Yes, sir. मैं पता फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा आपा वर्ड है देने पे कैपलर दे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल कंडीशन ए होएगी स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड is always directly proportional to cube of a radius ਜਿੰਨਾ ਪਲੈਨਟ ਸਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਸਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਸਨ ਦੀ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਪਲੈਨਟ ਸਨ ਤੋਂ ਅਵੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਹਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ हाँ जी सर। Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਐਸਐਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਰਥ ਲਈ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਰਥ ਲਈ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜੁਪੀਟਰ ਪਲੈਨਟ ਲਈ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਜੁਪੀਟਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੋ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰਮ ਦਾ ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ rj cube equal to re cube into tj square over te square क्या मतलब ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes sir. बेटा आ चीज क्लियर हो रही सारिਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾ re ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ re ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਆ ਯਾਨੀ ਅਰਥ ਔਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ distance between earth and sun is equal to 1 astronomical unit ਯਾਨੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਹੋਏਗਾ ਅਰਥ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਈਅਰ ਦਾ
यानी अर्थ एक ईयर के अंदर अपनी रेवोल्यूशन अराउंड द सन पूरी करती है, यानी आ टी की वैल्यू मैनू नोन आ। ਇਹਦਾ मतलब जे मैनू जुपिटर ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yes, sir. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈਏ here re ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ, 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ? बोलेगा कोई 1.496 10 to the power 11 5 into 10 raised to power 11 मीटर। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 1 ਈਅਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ 365 ਡੇਜ਼ 24 ਆਵਰਸ 60 ਮਿੰਟ into 60 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ RE ਤੇ TE ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜੁਪੀਟਰ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣਾ if we know the value of value of tj, ठीक है, then we can calculate distance between planet and sun। ਇਹ मतलब ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲੈਨਟ ਔਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्या ਕੈਪਲਰ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ हाँ जी सर, नहीं है। Yes, sir. clear Yes, sir sir. Clear. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸਐਚ ਕੈਪਲਰ ਲਾਅ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਫਰਮ ਦਾ ਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਨੋਨ ਪਲੈਨਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਨੋਨ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਪਲੈਨਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਨਨੋਨ ਪਲੈਨਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਅਰਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, यानी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है जी। ये मेनू नोन होएगा। अर्थ दा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन मेनू नोन है, ते जे मेनू एज सच उस अननोन प्लैनेट दा टाइम पीरियड पता होवे अराउंड द सन कितना, ते इहदे वेरिएबल दी हेल्प नाल सी फिर जेड़ा वा ओदा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकदे। Yes, sir. Yes, sir. चलो जे कोई डाउट है तो बोल दो एक बारी। नो सर। करा कंटिन्यू बच्चे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਪਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈਏ। ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦਾ ਲੌਂਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਲਵਾਂ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੋ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ICSE ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕੇਲ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ मैं डिफाइन करा तो आज डेटा कह रहे हैं कि जे आप ऑर्डिनरी स्केल दे इतने 0 और इतने 1 सेंटीमीटर बचा,
ਤੇ ਪੁੱਤ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 1/10 ਆਫ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਂਥ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਹੋਏਗਾ ठीक है मेरे को वर्नियर कैलिपर आ जाएगा या सारे को एक इंस्ट्रूमेंट आंदा जिसको ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਹੋਏਗਾ ठीक है होएगा एक और भी ठीक है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ थर्ड वन इज टू बी कॉल्ड एज अ सफेरोमीटर ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਚੌਕ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਚੌਕ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਤੇ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਇਸ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੀ 1/10 ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਰੀਡਿੰਗ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ है ना ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ 1/10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਏਗਾ ਯਾਨੀ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ 1/10 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋ ਅਪ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਕੇਵਲ 0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 0.01 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ मतलब इस इंस्ट्रूमेंट ना ਤੁਸੀਂ as such फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕੂਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਵੀ ਤੇ ਸਫੈਰੋਮੀਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ as such ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ ਵੀ 1/10 ਆ यानी ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ 0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ 1/10 ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.01 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 0.001 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਔਰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਫੈਰੋਮੀਟਰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. बच्चे सिर्फ इन्नी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं पुत्र कि डायरेक्ट लेंथ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਸ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਔਰ ਸਫੈਰੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ डायरेक्टली किसी भी स्मॉल लेंथ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. Yes, sir. ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਬੁੱਧ ਉਹ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲੈਂਥ ਵਾ ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਮ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਕਰੋਕੋਸਮ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਲੈਂਥ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਟ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੋਸਿਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਵਨ ਫੋਸਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ C12 ਤੇ C14 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋ ਆਈਸੋਟੋਪ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ C12 ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ C14 ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ
ਅਸੀਂ measure ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਸਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ C12 ਤੇ C14 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਐਚ ਫੋਸਿਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਆ ਜੂ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਰਟਸ ਕਲੌਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੌਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਕੁਆਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਆਰਟਸ। ਤੇ ਕੁਆਰਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰਟਸ ਕਲੌਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਕਲੌਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਰਟਸ ਕਲੌਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। जो लिख रहे हैं किसी मूवमेंट के 1 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ते बच्चे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली ये डिफाइन करदा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲੈਬ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਰਟਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, एक बार समझ लियो पहले, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੈਰਲਲ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੈਰਲਲ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਬਚੂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ठीक है जी, when the pressure difference is to be applied across the two opposite parallel faces, ठीक है, then with the fluctuation of pressure difference, ठीक है, a potential difference is to be developed across the rest of the two opposite faces। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬਾਕੀ ਦੇ opposite face ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ faces ਦੇ ਅੰਦਰ potential difference develop ਹੋਏਗਾ with the help of pressure difference। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, that will generate the electric current, ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Last part repeat करने से। मैं ये दसिया कि जे मेरे को एसएच कहना जी एक क्रिस्टल गिवन आ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਬਚਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, वोल्टेज डिफरेंस की हेल्प ना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, इस फिनोमिना नु ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ that will produce the current, ਔਰ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, that will give the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਤੇ ਇਹ ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ that is called the ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes sir। Yes. Yes sir। क्या इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Yes, sir. ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਚਲੋ
ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਮੇਨ ਕਵਰਡ ਆ ਉਹ ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ weight ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ weight ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਨੋਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਟਿਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨੀਡਲ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ that method can be used to measure the gravitational masses। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਸੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈਂਥ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? Yes, sir. Yes. ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੈਪਟਰ 1 ਤੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸ਼ੀਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਨਾ? Yes, sir. 1B ਤੇ 1C ਵਾਲੀ। Yes, sir. Yes, sir. sir. ਚਲੋ ਖੋਲ ਲਓ ਫਿਰ ਸ਼ੀਟ ਜਰਾ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। Okay, sir. ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਪੜੋ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1B ਦਾ? ਮਿਲੇ 1B ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? मिल गए सर। मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा हूं द स्टेटमेंट कैलकुलेट द एंगल। मिलिया? Yes, sir. शीट भेजी सी ना मैं? Yes, sir. हाँ जी सर मिल गया। Yes, Yes, sir. sir, मिल गया। मिल गया। पढ़ो फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ो, मैं करा रहा हूं। Calculate the angle of A 1 degree, B 1 minute of R। इदा करियो एक जना कोई ना थले दोबारा एक बार रीसेंड करियो बेटा ग्रुप के विच ही। ओके सर। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल हैगा, खुद न्यूमेरिकल थोड़े सौखे है बेटा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लो चलियो। फर्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिनट एंड 1 सेकंड, ठीक है जी। उन्हें कहा जी इन रेडियन। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਫਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ, ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ? Sir, 16 multiply. ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। Sir, 16 R multiply. 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 degree is equal to 60 minutes. ਉਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀ ਹੈ? So pi by 180. ਹਾਂਜੀ Sir, 1.7 R Pi by multiply 180 10 raised to ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ 60 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 60 ਮਿੰਟ 1 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਬਣਦੇ ਆ।
ਆ ਤਿੰਨ ਕਨਵਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਸਾ ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਬਦਲੋ, ਦੂਜੇ ਲਿਖਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੀਜੇ ਲਿਖਿਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੇਡੀਅਨ ਬਣਾਣੇ ਨਾ, ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਰੇਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਰੇਡੀਅਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ ਜੀ? Sir, 60 1 by degrees. 60. ਓਏ ਨਲੈਕੋ ਨਹੀਂ Sir, 1 by 1 60 degree. 1 by 60. ਫਿਰ 1 by 60 60 ਮਿੰਟ 1 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/60 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/60 ਇਨਟੂ ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਇਹਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਟ ਚ ਬਦਲੂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੰਟ ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਨ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਚ ਬਣਾਣੇ 1/60 ਮਿੰਟ 1/60 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ 1/60 into 1/60 degree ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ 1/3600 into pi by 180 radian। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਕਨਵਰਜਨ ਨੇ। क्या आ क्लियर है? ਯੈਸ ਸਰ Yes, sir. Yes, sir. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੋਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨੋ ਸਰ ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ mass of an electron is 9.11 into 10 raised to power minus 31 kilogram। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ how many electron would make 1 kilogram। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੌਖੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲਿਓ। mass of 1 electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੁੱਡ ਮੇਕ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸਰ 1 by 3.1 into 10 raised to power 31 ਬਰਾ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 3.1 into 10 raised to power minus 31। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਸਰ Yes, sir. ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/9.1 into 10 raised to power minus 31 ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। यानी 1 किलोग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यस Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व कर लियो, ठीक है जी, अपने को इसका आंसर बन जाना। ये सिर्फ यूनिट दी प्रैक्टिस है, और कुछ नहीं है कि बेटा। थर्ड न्यूमेरिकल जो ने अपन ने किया वा करना शुरू। यस सर Yes, sir. Yes, sir. थर्ड न्यूमेरिकल ने क्या, it is estimated that per minute each centimeter square of earth receive about 2 calorie of heat energy from the sun। ठीक है, ये 10th ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਸੋਰਸਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੋਲਰ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ 2 ਕੈਲੋਰੀ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕੈਲੋਰੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸੋਲਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੋਲਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਆਈ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਉਹਨੇ 2 ਕੈਲੋਰੀ ਕਹੀ ਆ,
चलो इधर दी इधर लिख लेने सारे यूनिट बाद चो कन्वर्ट कर देने एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या वा ते टाइम 1 मिनट ते जे ऐसा यूनिट बनाने आ ते एनर्जी दा ऐसा यूनिट की है Joule. Joule. Joule, sir. ते 1 कैलोरी कितने जूल दे इक्वल होता जी 4.2. बिल्कुल ठीक है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर चा मीटर स्क्वायर च करांगा तो 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर बन गया 1 मिनट ते 60 सेकंड आ गए क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. जो मैं 8 टर्म होएगा कंबाइंड पढ़ा इस टर्म का की नाम होएगा एनर्जी बाय टाइम Power. Power. पावर ते पावर का यूनिट वाट आ जाता Yes, sir. Yes, sir. तो इनको एडजस्ट कर दो इंटेंसिटी की वैल्यू बन गई 8.4 into 10 raised to power 4 over 60 यूनिट लिख दवा ते आ जूल पर सेकंड जेड़ा मेरा वाट बन गया ठीक है यूनिट बन गया वाट पर मीटर स्क्वायर आ कैलकुलेशन सॉल्व कर लियो ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंटेंसिटी ਦੀ वैल्यू यानी सोलर कांस्टेंट ਦੀ वैल्यू आ जाएगी क्लियर है Yes, sir. ओके सर Yes, sir. चलो फोर्थ न्यूमेरिकल करना शुरू Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूमेरिकल जो ने किया एवरेज वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोडियम लैंप इज 5893 एंगस्ट्रॉम एक्सप्रेस इट इन मीटर एंड इन नैनोमीटर सिर्फ तो यूनिट कन्वर्ट करना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ वेवलेंथ लैम्डा ना एक्सप्रेस कर दो 5893 एंगस्ट्रॉम ठीक है एक बार इन्होंने क्या जी मीटर च 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर होता 10 raised to the power minus 10. 10 raised to power -10 मीटर तो देयरफॉर अपने को वेवलेंथ आ गई 5893 into 10 raised to power -10 मीटर ਤੇ ਜੇ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ डिवाइडेड बाय नैनोमीटर च कितना कन्वर्ट करांगे into 10 raised per minus 9 किदे नाल लगावा इहदे नाल ही ला दियो ठीक है ना इहदे नाल अपने कोल की आ गई 5893 into 10 raised to power -10 into 10 raised to power -9 नैनोमीटर इधर लिख दवा yes sir सही है Yes, sir. सोच लो माड़ा जा सही है कि गलत है सर ਇੱਥੇ +9 -9. प्लस प्लस आना उते ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਹੈਨਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਬਣਾਣਾ ਆ ਨੈਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ 9. -9 -9. -9 ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ -9 ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਇਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ -18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ +9 ਪੜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ +9 ਲਗਾਵਾਂ ਹੈਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜੋ ਬੱਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ +9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -9 ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 1 ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -9 ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਨੋ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਨੋ ਪੜ ਲਵਾਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਆ ਜੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 5893 into 10 raised to power -1 मीटर आ मेरे को सॉरी 10 raised to power -1 नैनोमीटर ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਚ ਆ ਜੂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. Yes, sir. कोई सारे में समय लगती पई सर ये +9 वाला समझ नहीं आया. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ Yes, sir. ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ Sir 5 ਉਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਲਿਖਿਆ 5893 into 10 raised to power -10 ਹਨਾ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੈਨੋ ਲਗਾਣਾ, ਨੈਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ into 10 raised to power -9। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ into 10 raised to power -9 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਨੈਨੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ -9 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ -9 ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ? -18 -18 -18। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, 1 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -9 ਤੇ -9 -18 ਬਣਾਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋਗੇ 10 raised to power -9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ 10 raised to power -9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਆ 10 raised to power -9 ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 5893 into 10 raised to power -10 into 10 raised to power ਆ 9 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ into 10 raised to power -9 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਪੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹ -9 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ +9 ਨਾਲ? Sir, +9 ਨਾਲ ਕੀਤਾ। +9। ਤੁਸੀਂ +9 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, +9 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ -9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, -9 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ओरिजिनल ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 1। ਤੇ 1 ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? Yes, sir. ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ 10 raised to power 9 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੈ 1 ਮੀਟਰ is equal to 10 raised to power 9 ਮੀਟਰ ਔਰ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 raised to power 9 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਆਪ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ -9 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੱਕ। और नलैका आ 10 रेज़ टू पावर 9 नैनोमीटर आ इन्नी चीज ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ ਸਰ, ਸੌਰੀ। ਆ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾ ਤੇ ਆ ਨੈਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -9 ਤੇ -9 ਤੇ +9 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਗਈ, 10 ਪਾਵਰ 0 1 ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਸਹੀ ਕਿ ਗਈ? ਆ ਗਈ ਸਰ ਸਮਝ। चलो 5th न्यूमेरिकल पढ़ो। हाउ मच लॉन्गर? जल्दी जल्दी हाँ जी 5th न्यूमेरिकल चुने की है जी हाउ मच लॉन्गर देन ए मिली सेकंड, हाउ मच लॉन्गर देन ए माइक्रो सेकंड इज अ मिली सेकंड। मतलब माइक्रो ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। 1 ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 10 raised to power -6 10 raised to power -6 सेकंड। 1 मिली सेकंड हो गया 10 raised to power -3 देखो तो उन्हें पूछा कि माइक्रो मिली नाल कितना पार्ट है ना, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ। 1 ਮਾਈਕਰੋ by 1 मिली सेकंड इक्वल टू -6 by -3 यानी 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 10 raised to power -3 मिली सेकंड। आ कन्वर्जन बाजू Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ 6th 7th 8th ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਜਨ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ 1C ਦੇ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ Excuse me, sir. ਯੈਸ ਸਰ। Sir, ਜਿਹੜਾ